સૌ મિત્રોને જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય, જય ભારત, જય સંવિધાન। આજે ભાવનગર ખાતે હું જે બુદ્ધ વિહાર છે ત્યાં પહોંચ્યો છું। જે ઉત્કર્ષનગર વિસ્તાર છે ત્યાં આ બુદ્ધ વિહાર આવેલું છે અને જે ધમ્મ બંધુઓ છે, જે સામાજિક આગેવાનો છે તેમનો સંઘર્ષ જોઈ શકો છો। તો મિત્રો, અહીં બુદ્ધ વિહારમાં જે દિનચર્ચા થાય છે, જે ધમ્મ ગ્રંથોનું પઠન થાય છે, આર્ય સત્યોનું જે માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે, સૌથી પહેલા તો હું ઉત્કર્ષ નગર વિસ્તારના સૌ ભીમબંધુ ધમ્મપ્રેમી જનતાને ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ પાઠવું છું કે તમે અહીં આવું બુદ્ધ વિહાર બનાવ્યું છે। તો હું વેદ ગોવર્ધન રાય બૌદ્ધ इनकी आवाज यूट्यूब चैनल में आप सौ दर्शकों को हार्दिक स्वागत करूं छूं कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। जो धर्म एक को ऊंच और एक को नीच बताता है, मैं ऐसी व्यवस्था को धर्म मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो आ शब्दों बाबा साहेब आंबेडकर ना था कि जे अमानवीय व्यवस्था थी एने तोड़ी अने बाबा साहेबे बंधारणनी रचना करी अने आपने मानवीय मूल्यों रूपी जे अधिकारों आप्या छे। तो आपणे आ वात समजवानी जरूर छे। जे भावनगर खाते टॉप 3 सर्कल विस्तार कहेवाय छे, त्यां आवुं बुद्ध विहार आवेलुं छे अने तमे प्रटांगणनी बहार जे बाबा साहेब आंबेडकरनी पूर्ण कदनी सुंदर प्रतिमा पण जोई शको छो कि અહીં આવી બાબા સાહેબ આંબેડકરની प्रतिमा મૂકી છે। તો આ સમાજ માટે એક ગૌરવ લેવા જેવી બાબત છે। તો બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે બુદ્ધની વાત કરી હતી, तथागत बुद्धे 4 आर्य सत्यों नु शोध करी। पहलू कि आ जगत में दुख से, अने बीजू कि ए दुखना कारणों से, अने त्रीजू कि दुख निवारण मुमकिन छे, अने चौथू कि दुख निवारण नो मार्ग से। तो आ 4 आर्य सत्यों ए सत्य से। तो माटे बाबा साहेब आंबेडकरे कि मैं संपूर्ण भारत को बौद्धमय बनाऊंगा, मैं इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहता हूं। तो आ निमित्ते जे नरसिंह दादा से जो अपनी वच्चे नहीं रहा, तो एमने पण हूँ वेद गोवर्धन राय बौद्ध एक श्रद्धासुमन अर्पण करूं छूं अने तेमना परिवार तथा कुटुंब सगा वहालो पण दुख मुक्त थाय एवी हूँ मंगल कामनाओं करूं छूं। तो मित्रों, बाबा साहेब आंबेडकरे जे बात करी हती ए समझवानो समय पाकी गयो छे। आज गामडाओं में, शहरों में, गलीए गलीए लोग जातिवाद नो शिकार बनी रहा है। तो बाबा साहेब आंबेडकर की बात आज डंकानी चोट पर खरी साबित थाय छे। तो वडोदरा में बाबा साहेब आंबेडकर ने कोई मकान भाड़े आप्युं न हतुं। बाबा साहेब आंबेडकरे कह्युं हतुं कि मने कोईक मकान भाड़े आपो तो हूँ अहीं नौकरी करूं, पण कोई मकान भाड़े आप्युं न हतुं। तो शुं मकान मालिको जवाबदार हता? तो ना, ए मकान मालिको जवाबदार न हता, हिंदू धर्मनी ए व्यवस्था जवाबदार हती। तो बाबा साहेब आंबेडकर स्कूल में ज्यारे प्रवेश लेवा जाय छे तो स्कूलनी बहार बेसाडवामां आवे छे। तो शुं स्कूलना शिक्षको जवाबदार हता? तो शुं ए स्कूल जवाबदार हती? तो ना, एना माटे जवाबदार मात्र ने मात्र ए हिंदू धर्मनी व्यवस्था हती। એટલે બાબા સાહેબ આંબેડકરે 1932 માં એક જાહેરાત કરી હતી કે જન્મવું એ મારા હાથમાં ન હતું, પરંતુ મરવું એ મારા હાથમાં છે અને હું હિન્દુ તરીકે હરગીજ મરીશ નહીં। બાબા સાહેબ આંબેડકરે કહ્યું હતું કે આપણો આ રણ સંગ્રામ એ મહાસંગ્રામ એ શૂરવીરતાનું પ્રતીક છે। તમે 500 મહારણનો ઇતિહાસ જોઈ લ્યો, ભીમા કોરેગાંવ। तो आपणो जे शौर्यवंती इतिहास है क्यांक ने क्यांक एने दबावाना प्रयत्नों थई रह्या छे। एटले बाबा साहेब आंबेडकरे कह्युं हतुं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह समाज नया इतिहास नहीं बना सकता। एटले तथागत बुद्धने एक व्यक्तिए आवी अने पूछ्युं कि हे बुद्ध, आनंद करवो होय तो कयो दिवस श्रेष्ठ कहेवाय? એટલે તથાગત બુદ્ધે કહ્યું કે તમારા મૃત્યુનો આગળનો દિવસ એ આનંદ માટે શ્રેષ્ઠ દિવસ ગણાય છે। એટલે પેલા મિત્રએ એવું કહ્યું કે તથાગત એવી ખબર કેવી રીતે પડે કે આવતીકાલે મારું મૃત્યુ છે અને હું આજે મંગલ કાર્ય કરું? એટલે તથાગત બુદ્ધે કહ્યું કે આવનારો દરેક દિવસ તમારી જિંદગીનો છેલ્લો દિવસ છે એવું માનો, એટલે તમે આજે આનંદ કરી શકો છો, મંગલ કાર્ય કરી શકો છો, ઉત્સવ મનાવી શકો છો। કહેવાનો મતલબ એ છે
કે આવનારો દરેક દિવસ જિંદગીનો છેલ્લો દિવસ છે એવું સમજી એટલે આજના દિવસે આપણે આનંદ મંગલ કરી શકીએ. એટલે ટૂંકમાં કહીએ તો દરેક દિવસે તમે આનંદ કરી શકો એના માટે કોઈ એક દિવસ, કોઈ વાર, કોઈ ચોઘડિયું કે કોઈ તહેવાર નક્કી કરેલો નથી. એટલે જે અહીં ભાવનગર ખાતે જે બુદ્ધ વિહાર આવેલું છે તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જે ધમ્મચક્ર છે એ પણ દોરેલું છે અને અહીં શિક્ષિત બનો, સંગઠિત બનો અને સંઘર્ષ કરો એવા સૂત્રો પણ લખેલા છે. અને જે ધમ્મભૂમિ શ્રેષ્ઠ જીવન કે લીએ એક આંદોલન, બુદ્ધ વિહાર ધમ્મભૂમિ ધમ્મ વિહાર ભાવનગર, તો અહીં દૈનિક દિનચર્ચા પણ થાય છે. તો આ ખૂબ જ મહત્વની બાબત છે કે લોકો હવે ધમ્મ તરફ વળી રહ્યા છે. એટલે તથાગત બુદ્ધે જે 2500 વર્ષ પહેલા કહ્યું હતું, આજે એ વાતને લોકો અપનાવી રહ્યા છે. કારણ કે બાબા સાહેબ આંબેડકરનું સપનું હતું કે આ દેશ પ્રબુદ્ધ ભારત બને, સંપૂર્ણ દેશ એ સમ્રાટ અશોકનો ભારત બને. એકવાર ફરીથી સૌ બૌદ્ધ ઉપાસકો તથા ભીમ સૈનિકોને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સૌને જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય, જય ભારત, જય સંવિધાન.